सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए दिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा नंद लाल की वारता कहो सुनो मत लाए। जिम सतगुरु सो मिल रहे हो आनंद लह अदकाए। नंद लाल की वारता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान। जुग जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक। गुरता गद्दी दे तखत दे सुभाए मान। प्रगट गुरां की देह प्रतख हार। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी दे अंदर नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे दिन के चौथे पैर के सजे हुए दीवाना गुर इतिहास कथा विचार सरवण करने दे लई एकत्र होए गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। वड्डे भाग हैं जो महाराज जी के पवित्र इतिहास श्रवण करने हेतु एकत्र होए बैठे हो। कल आप जी ने प्रसंग श्रवण किया कि अमृत छक के गुरु के सूर में सिंह सज रहे ने। साहब सारे सिखा कहते ने खालसा जी शस्त्र सजा के रखिया करो। शस्त्र के अधीन है राज। जो न तरह तिस बिगड़ह काज। नाल हुक्म किया जब हमरे दर्शन को आवहो। बन सुचेत तन शस्त्र सजावहो। कमर कसा कर देहो दिखाई। हमरी खुशी होए अदकाई। भी तैयार पर तैयार हो गए साड़ियाँ बहुत खुशियाँ होणगियां। सिंह इसे तरह शस्त्रधारी हो के आउण लग पे। जिहड़ा ते तैयार पर तैयार हो के गुरु दरबार च आउंदा उत्ते महाराज खुश होंदे ने। जिहड़ा नहीं शस्त्र धारदा कमर कसा करदा उहदे वल दसवें पातशाह वेखदे भी नहीं। एक दिन एक सिख ने आके बेनती की महाराज फलाने नगर दे विच 9 नगर है तुहाड़ियां संगतां उतरियां उत्थे जंग हो गया नगर वाले लुट के लै गए ने। कुछ शस्त्रधारी सन
बचाव हो गया, नहीं तो उन्होंने कसर नहीं सी कोई छड्डनी। साहब जी बड़े वीर रस विच आए, संगत नूं टकाया। अगले दिन शिकार के बहाने 9 नगर गए ने, वो भी अगों रंगड़ ते गुजर आकड़े। साहबा हुक्म किया, इन्हों सबक सिखाओ, जो संगतां को माल तान लुटिया इन्हों का लुट के लै आओ। गुरु के सिंह गए, जंग होया। पहला तो रंगड़ ते गुजर कुछ वेरे, जो 30-25 इन्हों के बंदे मारे गए, फिर हथियार सुट के तरले कढ़न लग पे। भाई दया सिंह जी ने आख्या, गुरु कलगीधर दी शरण पाओ, बचाउणगे। ਜਿਹੜੇ 10वें पातशाह की शरण पै गए वो बच गए, बाकियां नूं ਸਿੰਘਾਂ ने 2 हिस्से कर धरती ते सुट दिता। जंग जित के तुरदियां होया सतगुरु कहते, अगे तो जे साडी संगत नूं तंग करोगे फिर माफ़ी भी नहीं मिलनी, जिन्हें मर्जी यतन कर लियो। वापस शिकार खेडदियां नगारे वजाउंदियां कलगीधर साहब आनंदपुर साहब पहुँचे ने। रात विश्राम किया, भावें जंग करके थके टुटे सन, फिर भी अमृत वेले तड़के उठ स्नान कर दर्शन दीदार किए, गुरु दरबार विच आए। इवें गुरु के सूरमे एक दूजे नूं मिलदियां फतेह बुलाउंदे ने, शस्त्र धारण करते हैं, तैयार पर तैयार होके रहिंदे हन। ये कथा आपां कल श्रवण कीती सी। अज अगे भाई नंद लाल जी का गुरु जी की शरण में आउण दा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कि किवें कित्थे भाई नंद लाल जी का जन्म होया, किवें वो गुरु की शरण में आए। महाराज 10वें पातशाह ने भाई नंद लाल जी साध संगत जी ऐसे गुरसिख हैं जिन्हां दी बाणी का कीर्तन करन दे लई महाराज की हजूरी दे अंदर कीर्तन करन दी जिन्हां दी आग्या है। बाणी नूं खालसे पंथ ने जो रहत मर्यादा जो अकाल तख्त साहब दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ जिन्हां दी बाणी का कीर्तन गुरु की हजूरी गुरु की ताबिया हो सकता है। वो भाई नंद लाल जिन्हां दा जन्म पिता छज्जू राम जो वो भी उस वेले मीर मुंशी सन, सरकार के कर्मचारी सन, खत्रियां दे विचों सन। उन्हां दे घर गजनी दे विच होया सी, जिथे 18 वरियां की उम्र सी हालां भाई नंद लाल जी की। ਜਦੋਂ ਗਜਨੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने यतन किया औरंगजेब ने, क्योंकि विद्वान बड़े तगड़े सन। इन्हां दीयां जड़ियां रचना ने दीवान गोया, जिंदगी नामा, जोत विकास ਅਤੇ इसे तरह जोत विकास फारसी तो हिंदी दोवां जी है। तो तोसीफोसना, गंजनामा, अर्जुल इल्फाज ते आदक इन्हां दीयां रचना के नाम हैं। अज भी इन्हां दी अंश बंश जिहड़ी है, ਜਦੋਂ कवि जी ने ग्रंथ लिखिया कहते महाराज साहब के प्रेम वाले हैं। सो इस प्रकार के नाल ऐसे जोड़े महान गुरसिख जिन्हां दी बाणी जो पढ़ते हैं, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु कलगीधर महाराज की महिमा विच कहते ने शाहे शाहिन शाह गुरु गोबिंद सिंह। सो इस तरह के महिमा वाले भजन जिन्हां की रचना तो महाराज दे निकले, वो भाई नंद लाल सिंह जी किवें गुरु शरण आए, वो कथा अज प्रारंभ हो रही है। आओ सतगुरु कलगीधर महाराज साहब के मुबारक चरणों का ध्यान धरो, रचना करो, पवित्र आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब
वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा नंद लाल की वारता कहो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਮਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਅਧਕਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਉ ਭਾਈ ਖਤਰੀ ਹੋ ਤੋ ਮਹਾਤਨਹੰਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਨੀਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧਨਾੜ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮਿਓ ਮਤਵੰਤਾ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਵੈਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਭਾਉ ਮਨ ਧਰੇ। ਇਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਭਾਉ ਮਨ ਧਰੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਦਵਾਦਸ ਸੰਮਤ ਕੋ ਹੋਵਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਰਤ ਪਿਤਨੇ ਜੋਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਅਬਹਿ ਉਚਤ ਕੰਠੀ ਬਦਵਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗ ਹੈ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੰਠੀ ਬਣਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੁਣ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਠੀ ਬੰਧਵਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕੰਠੀ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਠੀ ਬੰਧਵਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ ਪਾਸ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਕਹਿ ਸੁਤ ਸੋ ਹਮ ਹੈ ਹਰਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹਰਦਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਸ ਆਗਿਆ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨਸਰੋ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਠੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਬੰਧਾਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਕੰਠੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਾ ਕੰਠੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਬੰਧਾ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਧਰਮ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੇ ਮਹਿ ਆਵੋ। ਤੇ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਅਨਰਾਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਠੀ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਨਰਾਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਠੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਨੇ ਭੰਨਿਓ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਵੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਕੰਠੀ ਪਾਵੋ ਕੰਠ ਮਝਾਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੰਠੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਠੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕੰਠੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਠੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਠੀ ਜੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਠੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ, ਐਸੀ ਕੰਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕਰੇ ਪਹਿਰਾਵੋ ਸੋਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਪਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਸਨ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਬੜੇ ਚਤਰ ਸਨ, ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਠੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਸ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਠੀ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਵਰਣਨ ਕਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਠੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਠੀ ਰਾਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਕਹਾ ਉਨੀ ਵਾਰਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ। ਸਦਾ ਕੰਠ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਠਨ ਸੁਨਨ ਤੇ ਜਨ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ। ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬਰਤਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਠੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸੜੇ ਨਾ। ਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਤਾਂ ਸੜ ਜੂਗੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਪਾਓ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਘਟੇ ਨਾ। ਜਗ ਮਹਿ ਜਸ ਆਗੇ ਗਤ ਲਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਠੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਨਿਤ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਠੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਪਾਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਸ ਰਚਨ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਸੁਨਤ ਵੈਸਨੋ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਲਕ ਇਹ ਧਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਸ ਕੰਠੀ ਮਮ ਨਿਕਟ ਨ ਆਹੇ, ਅਸ ਕੰਠੀ ਮਮ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਕੰਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਟਿਕ ਹੋਏ ਤਿਸੀ ਤੇ ਲਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਸੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਾਤ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਰਥਵੰਤ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਮਰਥਵੰਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਲਵੇਗਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਣ ਕੇ ਪਰੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਛੂ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੰਠੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ। ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਜਾਏ ਥਿਤ ਲਹਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਸਧਾਰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਹਨ ਸਤ ਕੋ ਕੰਠੀ ਦਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਠ ਗਮਨਿਓ ਘਰ ਕਹਾਂ ਗਤ ਭਈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਇਓ ਸਮੀਪ ਜਾਏ ਕਰ ਵੈਸਾ। ਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਾ ਬਚ ਐਸਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਕੰਠੀ ਕਰ ਪਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸੁਣਤ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਗਿਆਸੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਜਗਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਹੇ ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਕੰਠੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੋਵੇ ਜਹ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਨਹਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਤੂਸਨ ਪਿਤ ਤਿਸ ਕੋ ਭਇਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਕਸ ਲਖਤ ਨ ਭਇਓ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਿਤ ਭਗਤ ਜਾਏ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ, ਤਗੜੇ ਧਨਾੜ ਸਨ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਤਗੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਤਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਲਮ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਣਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਨ ਬੁੱਧ ਪੁਨਹਿ ਅਭਿਆਸੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੀਸ਼ਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਹਿ ਅਭਿਆਸੇ। ਪੁਨਹਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਾਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ,
ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਇਲਾਹਮ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਤਾਬਨ ਕੋ ਪੜ ਗਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ, ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੜ ਗਏ। ਇਲਮ ਵੇਖੇ ਕਾਮਲ ਬਹੁ ਭਇਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ। ਐਨ ਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਭਾ ਚਤਰ ਕਹਿਵੇ ਸੁਭ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਗੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਦੇ, ਪੰਡਤ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਚਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਾ ਚਤਰ ਕਹਿਬੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਅਦਕ ਬਦਤ ਸਭ ਮਹਿ ਬਖਿਆਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਮ, ਕੋਈ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਜਮ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਜਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜਮ, ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤਹ ਅਹਲਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜਮ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਚਾਹਤ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮੋਹ ਕੋ ਦਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਜਲਦ ਆਨੰਦ। ਆਏ ਤਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦ ਆਨੰਦ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਨਕ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗਤ ਬਾਕਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼ਣ ਕੋ ਪਰ ਹਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਰ ਹਰੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲ। ਸੋ ਜਸ ਸੁਨਤ ਤਰ ਹਰਖ ਬਿਲੰਦ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚਤ ਭਾਦਬ ਨਗਰ ਆਨੰਦ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤ ਉਠਾਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਪਾਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਪਾਵਾ, ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣ। ਫੇਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਧਰਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਬੁਲਾਵਣ ਠਾਣੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਠਾਏ ਹੰਕਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੋਹਿ ਧੰਮ ਕੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਏਵ ਮਨੋਰਥ ਕਰਤ ਹੈ ਰਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੋਏ ਇਕੰਤ ਬੈਠ ਗੁਰ ਚਹਿਓ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ ਤੇ, ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਕੋ ਦਰਸੋ ਜਿਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਆਏ ਮਿਲਹਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੋ ਖੋਜਤ ਰਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ। ਫਿਰਿਓ ਅਨਕ ਥਲ ਕਹੂ ਨਾ ਲਹਿਓ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਆਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਪਤਿਆਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਧਾਮੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਰੀਤ ਬਤੀਤੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਰਦਾਵਤ ਚੀਤੇ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜ ਜਾਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੇਚ ਮਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗਇਓ ਧੀਰ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਅਨੁਰਾਗਤ ਉਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਨ ਵੇਲੇ ਕੋ ਤਬ ਆਇਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਿਤ ਅਮ ਕੇ ਥਾਏ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਕਰੋ ਹਕਾਰਣ ਜਾਏ। ਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਸ ਹੀ ਸਿਰ ਮੇ ਆਨ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਛਿਣ ਭਾਵ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਮੇਵਰ ਤੋਰਨ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਨੇ ਬੁਲਾਵਤ ਭਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਰਦਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਬ ਹੀ ਲਗ ਚਰਣੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਬ ਹੀ ਲਗ ਚਰਨੀ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਰੇ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖੇ ਸਰਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪ। ਸੁਨਤ ਕਾਨ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਲ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਤ ਸਿਨ ਹਰਕਤ ਆਮਨ ਕੀਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ। ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੁਖੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਕ ਸਾਰਾ ਯਾਰ
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਭਜਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਮਲ ਪਤਰ ਸੇ ਲਲਤ ਬਿਲੋਚਨ, ਧੰਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਤ ਦਿਸ ਪਿਖ ਕਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮੋਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਸ ਪਿਖ ਕਰ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ, ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ, ਤਰਾਹ ਹੈ ਰੱਖ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਨ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਕ ਆਇਓ ਤੁਮ ਜਮ ਤੇ ਤਰਾਤਾ, ਏਕ ਅਹੋ ਤੁਮ ਜਮ ਤੇ ਤਰਾਤਾ, ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਨਤ ਸੁਜਸ ਆਇਓ ਦਰਬਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੇ ਅਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਮੈਂ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੰਭ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ। ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਰੱਖਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਪ। ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜੌਰ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੈ ਪਰਸਨ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ, ਮੇਰ ਭਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰਿਓ, ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਧਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹ ਮਹਾਨ ਨੀਂਦ ਮਹਿ ਸੋਵਾ, ਜੋ ਮੋਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਤ ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਰਵ ਜੋਵਾ, ਆ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੋਲਿਆ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਬਦੇ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ
ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਿਕਟ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਕਸੌਟੀ ਬਿਨ ਬਲ ਖੋਵਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਉ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਲਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰੇ ਬੰਨੀ ਕੰਚਨ ਹੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਭਾਵ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਉ ਵੀ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਬੈਠ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਗੁਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਉਚਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬੀਚ ਫਾਰਸੇ ਬੈਤ ਬਣਾਵੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਚਰ ਬਾਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਏ ਗੁਣ ਗਨ ਸਾਥ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਿਆ ਏ। ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਿਰ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਤੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਦਿਵਸ ਬਾਸ ਕਰ ਪਾਸ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਪੁਨ ਗਇਓ ਆਵਾਸ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ, ਕਲਗੀ ਜਗਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਤਨਖ, ਪੱਥਾ, ਰਾਮ ਜੰਗਾ, ਬੰਦੂਕ, ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨੇਤੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ। ਉੱਠਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਕਹਿ ਦਸਮੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮਹਿ ਮਹਾ ਉਮਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹਿਜਾਦੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਹੰਤਾ। ਹਾਂ, ਸਹਿਜਾਦੇ ਮੁਅੱਜਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ। ਸੰਵਤਵੰਤ ਜਿਮ ਸੰਤ ਮਹੰਤਾ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਹਾਦਰ ਸਾਧ ਜੀਕਾ। ਆ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਤਾਵੇ ਮਾਰਗ ਨੀਕਾ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਵੰਤਨ ਮਹਿ ਗਨੀਐ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਵੰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਫਲਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਨਿਪੁੰਨ ਫਾਰਸੀ ਇਵਲ ਮਝਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਭੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫਾਰਸੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਔਰੰਗ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜ ਵਾਡਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲ ਸਰਾ ਮਹਿ ਗਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਦੋਖੀ ਮਤ ਮੂਡਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹ ਦੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਸੰਤਨ ਸੋ ਬਾਦੇ ਗੂਡਾ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਖੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਰਮੱਤ ਫਕੀਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੀ ਜਨਾ ਉਪਾਰਨ। ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਰਾ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਰਤਾ ਆਪਨ ਆਪ ਕੋ ਹਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਮ ਰਾਵਣ ਮਨ ਦੋਖੀ ਹੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਣ ਇਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵੇਖ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾੜ ਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਆ ਪੱਤਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਕਈ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਲਹੂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਟਕਾ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੱਬ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਲ ਜੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਟਲ ਜੋ। ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਗੂਠਾ ਚੁੰਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਆੜ ਤੇ ਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ, ਸਿਆੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਤਾ। ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਆੜ। ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਹਲ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਗਾਗਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਵਾੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਰਾਖਸਨ ਘਰ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਅਵਗਿਆ ਰਘੁਬਰ ਕੀਰੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਭ ਵਿਦ ਕੀਨ ਹਾਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਹਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ। ਕੋ ਕੁਮਤ ਕਹੇ ਤਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਖੋਟਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਵਿਦਤਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਪੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਕੋ ਕੁਮਤ ਕਹੇ ਤਿਸ ਔਰ ਕੀ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰਿਓ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਵਿਦਤਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,